विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं महिषं प्रपद्ये। यदा वर्णयत् कर्णमूलेऽन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारकब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहम्। नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। हरिः ओम्। अन्तरायतिविरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैभवं तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिं नैव वर्णा न भवति पुरुषो न नपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिम् ईडे। वेदान्तार्थविभासकायेतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनाम् सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं
शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्चशरेक्षुचापम् प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नः नमामि यामिनीनाथलेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्तापनिर्वापणसुधानदीं चूडोत्तंसितचन्द्रचारुकलिका चञ्चत्शिखाभास्वरो लीलादग्धविलोलकामशलभश्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तःस्फूर्जतपारमोहतिमिरप्राग्भारमुच्चाटयन् चेतः सद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः शारदा शारदाम्भोजवदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् राकाचन्द्रसमानकान्तिवदनां नाकाधिराजस्तुता मूकानामपि कुर्वती सुरधुनीनीकाशवाग्वैभवम् श्रीकाञ्चीनगरी विहाररसिका शोकावहन्त्री सतां एका पुण्यपरम्परा पशुपतेः आकारिणी राजते विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकम् मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यमूर्तिम् आनन्दसान्द्रममलं निजबोधरूपं सीतापतिं विदिततत्त्वमहं नमामि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षि संसेवितो हनुमता बहुभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णु निरीक्ष्य समूर्तं तु ददर्श भरतो गुरुम् उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणं कृष्णाजिनधरं तं तुच्छीरवल्कलवाससं ददर्श राममासीनम् अभिदः पावकोपमं सिंहस्कन्धं महाबाहुं पुण्डरीकनिभेक्षणं पृथिव्याः सागरान्तायाः भर्तारं धर्मचारिणम् उपविष्टं महाबाहुं ब्रह्माणमिव शाश्वतं स्थण्डिले दर्भसंस्तीर्णे सीतया लक्ष्मणेन च നിർവാണ രാമായണം എന്ന ഈ ഒരു ശീർഷകത്തില് നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായി. യോഗവാസിഷ്ടം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം വേദാന്തത്തിൻ്റെ ഒരു ശിഖരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. ഇതിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ
ഗവേഷണ ബുദ്ധിയോടുകൂടെ നോക്കുന്നവർക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സൈഡ് പറയുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വിശേഷം അദ്വൈത വേദാന്തം ആണ് പറയുന്നത്. വേദാന്തം എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ആത്മവിദ്യയാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആത്മവിദ്യയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെക്കുറിച്ചാണ്, നമ്മളുടെ സ്വരൂപമാണ് വിഷയം. നമ്മളാണ് സബ്ജക്റ്റ്. വേദാന്തം എന്ന് ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വേദാന്തോ നാമ ഉപനിഷത് പ്രമാണം തദുപകാരീണി ശാരീരിക സൂത്രാദീനി ച. വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപനിഷത്തുകളും ഉപനിഷത്തിന്റെ അർത്ഥനിരൂപണം ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മസൂത്രാദികളൊക്കെയാണ് പൊതുവെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അത് ശങ്കര ഭഗവത്പാദർക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള പരമ്പര അങ്ങനെയാണ്. അതില് കുറെയൊക്കെ ഓവർ ഇന്റലക്ച്വലൈസേഷൻ എന്നൊരു ദോഷം വന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൂർവപക്ഷം, സിദ്ധാന്തം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വേദാന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഡ്രൈ ആണ്, ബോറടിക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒപ്പോണന്റ്, ഒരു പൂർവപക്ഷക്കാരൻ, അയാൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണം, നിരൂപണം, വാദം, ഇതൊക്കെ വന്നു പോകും. ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയമായി വേദാന്തം പഠിക്കുന്ന ആളുകള് നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് മോക്ഷോപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തും ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ മാത്രം പഠിച്ചു നിർത്തിയാൽ അവർ നിങ്ങളെ വേദാന്തിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കൊന്നുമില്ല. അവര് സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ തർക്കശാസ്ത്രം പഠിക്കണം, സൂത്രഭാഷ്യം, അതിനൊരു ഭാഷ്യം, ഇങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്. ടീക്ക ടൂക്ക പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ പുതിയ ഒരു സംസാരത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. പൽനൂൽ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ രമണ മഹർഷി. രമണ ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, നല്ല കാലം ഞാൻ ഇതൊന്നും നേരത്തെ കൂട്ടി പഠിച്ചില്ല. നേരത്തെ കൂട്ടി ഇതൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എവിടെയും എത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ പഠിക്കേണ്ട എന്നാണോ അർത്ഥം? നിശ്ചയമായിട്ടും പഠിക്കണം. സ്വാധ്യായം ഒരു തപസ്സാണ്. പഠിക്കാതെ ജ്ഞാനം വരില്ല, പഠിച്ചാലും ജ്ഞാനം വരില്ല. അപ്പൊ പഠിക്കുമ്പോ അതൊരു സമ്പ്രദായമായിട്ട്, അതിന് മുഖ്യമായ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഋഷിപ്രോക്തങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങള് അനുഭൂതിയുള്ള ആചാര്യനിൽ നിന്നും മുമുക്ഷുത്വത്തോടുകൂടെ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ, ഭക്തിയോടുകൂടെ, ഉപാസനയോടുകൂടെ പഠിക്കണം. അപ്പോഴേ അത് ഫലിക്കുള്ളൂ, അപ്പോഴേ അത് സാഫല്യം തരൂ. അപ്പൊ ആ സാഫല്യം അത് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത, ഇത്രയും മതി. ഇനിയിപ്പോ ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃതികള്, ഭാഷ്യം, അർത്ഥമറിയാനായിട്ട് പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വിവേക ചൂടാമണി, ആത്മബോധം, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു മുമുക്ഷുവിന് മതിയാവും. അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ ആഴമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ മതിയാവും. വേണ്ട വിധത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ, ഭക്തിയോടുകൂടെ ശ്രവണം, മനനം, നിധിധ്യാസനം ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഉപകാരപ്പെടും. പക്ഷെ ആ പരമ്പരയില് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യർക്ക് ശേഷമുള്ള വേദാന്ത ശ്രവണ പരമ്പരയിൽ വിവേക വൈരാഗ്യാദികൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. പൊതുവെ
സന്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർബന്ധവും ഉണ്ട്. ബാഹ്യമായി സന്യസിച്ച് വേദാന്ത ശ്രവണം ചെയ്യുക. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ജ്ഞാനം വരില്ലേ, സന്യാസികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനേ സർവാശ്രമിണാം അധികാര. ജ്ഞാനത്തിന് എല്ലാ ആശ്രമത്തിലുള്ളവർക്കും അധികാരമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും വരുന്നു പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ശ്രവണ മനനാദി വിഷയങ്ങളിൽ വരുമ്പോ, സീരിയസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ ശങ്കരാചാര്യർ ഒരു കാര്യം പറയണത്, വെളിച്ചം ഉള്ളപ്പോ കണ്ണ് കാണുന്ന ആള് കുഴിയിൽ വീഴില്ല, കണ്ണ് കാണാത്ത ആള് കുഴിയിൽ വീഴും, വെളിച്ചമില്ലെങ്കിലും കുഴിയിൽ വീഴും. അതുപോലെ അറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല നോൺസെൻസും നമ്മളെ വിട്ടു പോകണം. അത് ശങ്കരാചാര്യർ പറയാൻ കാരണം വളരെ ആചാരപരമായിട്ട്, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ട് ഉള്ള പല കർമ്മ പരിപാടികളിലൂടെയും കടന്നു വന്നവർക്ക് ഈ സന്യാസാശ്രമം എന്നുള്ളത് ഒരു അനുകൂലമായിട്ട് തീരും. അത് നോക്ക് വെളിയിൽ വന്ന് നിരന്തര മനന നിധിധ്യാസനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ യോഗവാസിഷ്ടം പറയുന്ന വേദാന്തം ഉണ്ടല്ലോ, രമണ മഹർഷി പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ്. രമണ ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനത്തിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാസിഷ്ടം മതിയല്ലോ. വാസിഷ്ടത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ മഹർഷി പറഞ്ഞത്, ജ്ഞാനം ആത്മവിചാരം ചെയ്താൽ മതി, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അത് ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു ഭക്തൻ. ജ്ഞാനത്തിന് ഗൃഹസ്ഥൻ, സന്യാസി, ബ്രഹ്മചാരി എന്നൊന്നുമില്ല. ജ്ഞാനം ആത്മാ നിങ്ങളുടെ സ്വരൂപമാണ്. അത് ആര് വിചാരം ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് സാധിക്കും. ആരതിന് റെഡിയാണോ, ആരതിന് പക്വതയുണ്ടോ, ആർക്ക് അതിന് വേണ്ട പരിപാകതയുണ്ടോ അവർക്ക് ജ്ഞാനം അവരുടെ സ്വരൂപമാണ്, അത് അപരോക്ഷമായി പ്രകാശിക്കും. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സിദ്ധിക്കും. അതിനു വേണ്ട ഫുൾ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. യോഗവാസിഷ്ടവും അങ്ങനെയാണ്. നോക്കുമ്പോ ജ്ഞാനം രാമന് ഉപദേശിച്ചിട്ട് രാമനോട് പറഞ്ഞു, രാജ്യം ഭരിക്കൂ, രാജ്യഭരണം, നിന്റെ സ്വധർമ്മം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യൂ, ഒരു ദോഷവുമില്ല. നീ ജ്ഞാനിയായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും. കർത്തൃത്വമില്ലാതെ ഭോക്തൃത്വമില്ലാതെ ചെയ്യും. ദേഷ്യം പോലെ കാണിച്ചോളൂ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദേഷ്യം കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. കാലാഗ്നി സദൃശ ക്രോധേ ക്ഷമയാ പൃഥ്വീ സമഹ. ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ആണ്. കോപം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാലാഗ്നി പോലെ കോപം എന്നാണ്. ക്ഷമയില് ഭൂമിയെ പോലെ ക്ഷമ. ഇതെങ്ങനെ രണ്ടും ചേർന്നിരിക്കും? ചില സ്ഥലത്ത് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട സ്ഥലത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആളുകൾ നമ്മളെ ഡോർമാറ്റാക്കും, കയറി ഇറങ്ങിക്കളയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ മേത്തുകൂടെ. അപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് ബലമായിട്ട് പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടി വരും. ചിലരുടെ അടുത്ത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടി വരും. ഇല്ല, ഇപ്പൊ രാവണൻ സീതയെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ അഹിംസ, ഏതോ പ്രാരബ്ധം എന്നെ കൊണ്ടുപോയി സീതയെ, സീത നന്നായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോ കാലാഗ്നി സദൃ അവസാനം വരെ ചാൻസ് കൊടുത്തു രാവണന്. വിരോധം ഉള്ളിൽ വെച്ചോ, യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ല. വീരം, ഇതൊക്കെ രാമായണത്തിന്റെ ഒരു, ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഓരോന്നിന് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണെന്ന് പറയുമ്പോ, ധനുർവിദ്യയിൽ അർജുനനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞൂടെ?
അർജുനൻ കൂടെ ഉള്ളവരെ പറയാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയില്ല. അർജുനന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. എന്താ പറഞ്ഞ? ഞാൻ അർജുനനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരില് അർജുനൻ? പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ. 5 നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാനാണ്. പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ. രണ്ടുപേരും നമ്മൾ രണ്ടല്ല, നമ്മൾ ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചത്. പക്ഷേ വില്ലിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ, ധനുഷ്മതാം എന്ന് വിഷയം എടുക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ്? രാമശസ്ത്രഭൃതാം അഹം. ഞാൻ ശസ്ത്രഭൃത്തുക്കളിൽ രാമനാണ്, ആയുധധാരികളിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആയുധം എപ്പോ ഉപയോഗിക്കണോ അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും രാമനെ ഒന്നും കാണില്ല. വേണ്ട സ്ഥലത്ത് മാത്രം, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ. ഇപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിലെ യുദ്ധം പോലെ അല്ല രാമായണ യുദ്ധകാന്ഡം. മൂലബല യുദ്ധം എന്ന അവസാന ഒരു യുദ്ധമുണ്ട്. അതിൽ മാത്രമാണ് വളരെ വളരെ ഭയങ്കരമായ യുദ്ധം. നടുവിൽ നിന്ന് മണ്ഡലീകൃത കാർമുഖ എന്ന് പറയും വാൽമീകി. മണ്ഡലീകൃത കാർമുഖ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചക്രം ചുറ്റുന്ന പോലെ വില്ലിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ്. രാക്ഷസന്മാര് പരസ്പരം രാമനെ കണ്ടു അത്രേ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അങ്ങനെ എന്തൊരു മാജിക്കാണ്. ഇനിയും നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇറാനിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് അയച്ചു വിട്ടാൽ മതി ഇല്ലേ, അത് ഇനി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഗംഭീരമായ യുദ്ധമാണ് രാമന്റെ. പക്ഷെ എപ്പോ വേണോ അപ്പോ കാലാഗ്നി സദൃശം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ രാജാവിന് വേണ്ടതാണ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ. അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തമാണ്. ബഹികൃത്രിമ സംരംഭ അന്തഃസംരംഭവർജിത കർത്താ ബഹിഃ അകർത്താ അന്തഃ ലോകേ വിഹര രാഘവ. ഈ വാസിഷ്ഠക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണ ഉപദേശം അതാണ്. പുറമേക്ക് കൃത്രിമമായി നിന്റെ ഇത് കൃത്രിമം എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിങ് അല്ല, നാച്ചുറലായിട്ടേ നടക്കും. ഇപ്പൊ രാമൻ കരയുന്നതൊന്നും ആക്ടിങ് അല്ല. ആക്ടിങ്ങിൽ അങ്ങനെയൊന്നും കരയാൻ പറ്റില്ല, നാച്ചുറലാണ് അതും. പക്ഷെ അതൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അധിഷ്ഠാനമായ ചേതനയുടെ അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ, അതിലൊരു നിസ്സംഗത, അസംഗതയുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവര് ഇൻ എവറി ഇമോഷൻ ദേ വിൽ ബി മോർ ഹോണസ്റ്റ് ദാൻ അതേഴ്സ്. അവിടെ ഈഗോ ഒന്നുമില്ല, കൺട്രോളിങ്. അതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും നിസ്സംഗമാണ്, അസംഗമാണ്. തന്റെ ധർമ്മം കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിസ്സംഗമായ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് രാമാവതാരത്തിലൂടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോ വാസിഷ്ഠത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആർക്കാണെങ്കിലും ഈ ജ്ഞാനം നേടി അവരവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളില് ശാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ രമണ ഭഗവാൻ ഇത് പലരോടും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം വരും, അപ്പൊ ഇതൊരു നമ്മൾ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതൊരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം. ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞത് വേറെ, ഇവർ അങ്ങനെയല്ല. ഇത് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് കാര്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതതിൻ്റെ മർമ്മത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, എസെൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ത്യാഗേനൈകേ അമൃതത്വമാനശുഹു എന്ന ശ്രുതിവാക്യത്തിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. രമണ മഹർഷിയും വാസിഷ്ഠവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വേദാന്ത വിജ്ഞാന സുനിശ്ചിതാർത്ഥ എന്നുള്ള ശ്രുതിവാക്യത്തിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു. വേദാന്ത വിജ്ഞാന സുനിശ്ചയം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തനിയെ ത്യാഗം വരും. എന്തൊക്കെ വീണു പോണോ അതൊക്കെ വീണു പോകും. ആവശ്യമില്ലാത്തതിലൊന്നും വ്യവഹരിക്കില്ല. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, കർത്തൃത്വമില്ലാതെ ചെയ്യും, ഞാൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഭാവമില്ലാതെ ചെയ്യും. ഇതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണം.
അപ്പൊ യോഗവാസിഷ്ടം വേദാന്തജ്ഞാനം ആത്മവിദ്യ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഈ ആത്മവിദ്യയോടുകൂടെ പലരാണ് ജ്ഞാനികളവിടെ. ഇത് കഥകളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെയോ ജ്ഞാനമുണ്ടാവുന്നു. ജനകൻ വലിയ രാജാവാണ്, വാസിഷ്ഠമാണ് പ്രമാണം, ചക്രവർത്തിയാണ്, ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനാണ്, വിദേഹൻ ജീവൻ മുക്തനാണ്. ശുഖബ്രഹ്മ മഹർഷി ഒരു പരിപൂർണ വിരക്തനായ ഒരു യതി ഉപദേശത്തിനായി ജനകന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു, വ്യാസൻ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ കാണാം. എന്തായാലും അപ്പൊ വാസിഷ്ഠത്തിന്റെ വഴി ഇതാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒരു ചോദ്യം വന്നു. വേദാന്തികൾക്ക് ജ്ഞാനമാണ് മുഖ്യം, യോഗമല്ല. സ്വാമിജി പലപ്പോഴും യോഗസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. യോഗം കൊണ്ട് പരമാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുമോ? സ്വാമി തന്നെ ചിത്തവൃത്തി നിരോധം കൂടാതെ തന്നെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാമോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. വേദാന്തികൾക്ക് ജ്ഞാനമാണ് മുഖ്യം, സംശയമേ ഇല്ല. പക്ഷെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്വരൂപജ്ഞാനമാണ്, പുസ്തകജ്ഞാനമല്ല. സ്വരൂപജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനവന്റെ ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത്. നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ, ശ്രദ്ധ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ഇപ്പോ കഴുത്ത് കിടക്കുന്ന മാലയാണല്ലോ ദൃഷ്ടാന്തം പറയുക, കണ്ഠാഭരണം. ആത്മാതു സതതം പ്രാപ്ത, എപ്പോഴും ആത്മാ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ്. അപ്രാപ്തവത്, കിട്ടാത്തതുപോലെ തോന്നുന്നു. അവിദ്യയ തന്നാശേ പ്രാപ്തവത് ഭാതി. ആ അവിദ്യ നീങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ, എന്നുവെച്ചാൽ ശ്രദ്ധ അതിൽ തിരിയുമ്പോൾ കിട്ടിയ പോലെ തോന്നുന്നു. സ്വകണ്ഠാഭരണം യഥ, കഴുത്ത് കിടക്കുന്ന മാല പോലെ എന്നാണ്. അപ്പോൾ കഴുത്ത് കിടക്കുന്ന മാല എങ്ങനെ കിട്ടും? പുസ്തകം പിടിച്ചിട്ടാണോ? എൻ്റെ കഴുത്തിൽ മാലയുണ്ട് ഇല്ല അല്ലെ? കാണിച്ചു തന്നു, കണ്ടു. ദേശികൻ എന്നാണ് പേര് ഗുരുവിന്. ദിശതി, ഉപദിശതി, ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നു, നിങ്ങളിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നു. അതങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് തന്നിൽ അത് കണ്ടതുമേ ഫ്രീ ആയി, സ്വതന്ത്രമായി. ആ സത്യത്തിനെ തന്റെ തന്നെ സ്വരൂപമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. ആ ശ്രദ്ധ തന്നിൽ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, അശ്രദ്ധധാനാഹ പുരുഷാഹ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാര വർത്തുമനി. എത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാലും എന്തൊക്കെ ആയാലും ഈ ശ്രദ്ധ സ്വരൂപത്തിൽ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൃത്യു സംസാരം, ജനനം മരണം എന്നുള്ള ചക്രത്തിൽ പെട്ടു വലയും. ശ്രദ്ധയാണ് ഞാൻ എന്ന അനുഭവ രൂപത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആ വസ്തു സിദ്ധമാണ്. എന്നിട്ട് എന്തേ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതെന്നോ? പ്രകാശിക്കണം, അനുഭവപ്പെടുന്നു. അവനവനെ കുറിച്ച് ആർക്കും സംശയമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഞാനുണ്ട്, അഹം എന്നുള്ള അനുഭവമുണ്ട്. എന്താണ് ഈ അഹം? അഹം എന്നുള്ള ഈ സ്വരൂപത്തിനെ തദ്ബുദ്ധയ, ബുദ്ധി അതിൽ തിരിക്കും. തദാത്മാനഹ, അതിന്റെ സ്വരൂപത്തിനെ അറിഞ്ഞ് അതായിട്ടിരുന്നു. തന്നിഷ്ഠാഹ, അതിൽ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡായി. തത്പരായണ, തത്പരായണ. ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ ഒരു വാക്ക് പരായണ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് സന്യാസം. എന്നുവെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ്, വേറെ ഒന്നും ലക്ഷ്യമില്ല. പരിപൂർണമായി അതിന് തന്നെ ശരണാഗതി ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അതിനെ ഇവൻ മുഴുവനായിട്ട് വരിച്ചു, സമ്പൂർണമായിട്ട് വരിച്ചു. ഇപ്പോ അത്തരത്തിൽ ആത്മസ്വരൂപത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ശ്രദ്ധ അതിൽ തിരിയണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആത്മാവിന് നേരെ ശ്രദ്ധ തിരിയണം. ഇതാണ് ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ ഇത് ശരി, എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നില്ല? കാരണം മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്.
ദോഷം അതാണല്ലോ, വേറൊന്നുമില്ല. അറിവൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ പോലും പറയണത് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ല. ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഭാരമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഭാരഹ അവിവേകിനഃ ശാസ്ത്രം. വിവേകമില്ലാത്തവന് ശാസ്ത്രം ഒരു ഹെവി വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് തലയിൽ. ഭാരോ ജ്ഞാനം ച രാഗിണ. വിഷയസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനറിയാതെ കുറെ സ്പിരിച്വൽ ബുക്സൊക്കെ പഠിച്ച് കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും പോകാൻ വയ്യ, അങ്ങോട്ടും വയ്യ. ഈ ജ്ഞാനം ഒരു വലിയ പ്രതിബന്ധമായിരുന്നു. അശാന്തസ്യ, മനസ്സിന് ശാന്തിയില്ല. മനസ്സ് തന്നെ ഒരു ഭാരം, ഒരു ഹെവി ലോഡ്. ഉള്ളില് എന്തോ ഒരു ലോഡ് കയറ്റി വെച്ച പോലെ തോന്നും. ഭാരഹ അനാത്മവിദ ബഭുഃ. ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തവന് ശരീരം തന്നെ ഒരു ലോഡാണ്, വെയിറ്റാണ്. അപ്പോ ഈ അറിവ് ജ്ഞാനം സമാധിയായിട്ട് മാറണം. ഒരു വാക്ക്, ഇതും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ സമാധി ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല, സമാധി വേണ്ട, ജ്ഞാനം മാത്രമാണ്. രണ്ടുപേര് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നാണ്, പക്ഷെ വാക്ക് മാറ്റി പറയും. ജ്ഞാനം, ആത്മാവ് സ്വയം പ്രകാശമാണ്, അതിനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി. ശരി, ആ അറിവ് ഏത് വിധത്തിലുള്ളതാണ്? ഇപ്പോ ഒരു മാല കാണാനില്ല, ഒരുപാട് വില പിടിച്ച മാലയാണ്. തെരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ആരെയൊക്കെയോ സംശയിച്ചു, ദ്വേഷം വന്നു. മകള് ഇട്ടോണ്ട് പോയി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് മകളുടെ അടുത്ത് ദേഷ്യം വന്നു. അവളെ പറഞ്ഞു ഉപദേശിക്കണം എന്ന് വന്ന് തോന്നി. വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പോയ സ്വാമിജി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയോ എന്ന് തോന്നി, അപരാധം പറഞ്ഞു. ആ ഭർത്താവ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് കളഞ്ഞോ എന്ന് തോന്നി. ഇങ്ങനെ പലതും. മുഴുവൻ കാരണം എന്താ? നിത്യസിദ്ധമായ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കാണാത്തതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ഇമോഷൻസ് ആണ് നോക്കൂ. അത് 2-3 ദിവസം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ കഴുത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. ഇനി എനിക്ക് പുതിയതൊന്ന് വാങ്ങണം, കാമം, ആഗ്രഹം വന്നു. കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹം വന്നു. അത് ഉള്ളവരുടെ അടുത്ത് അസൂയ വന്നു. ഞാനേ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വില പിടിച്ചത് ഇട്ടിരുന്നതാണ്, ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. അസൂയ വന്നു ഇല്ലേ? ഇത് മുഴുവൻ മൊത്തമായിട്ട് ഒരു ക്ഷണത്തിൽ പോവുകയാണ്. ഇത് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ആ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഒരു ഗൗരവവും എല്ലാം വന്നു. ഞാനത് അപൂർണമായി. ചെറിയ ദൃഷ്ടാന്തത്തിന് പറയാണ്. ഈ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പോയി. ഞാൻ ആരെയൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കേട്ടോ, ഒക്കെ പോയി. എല്ലാരും നല്ലവരായി. ഒറ്റ മൊമെന്റില് ഒരു ഉത്കർഷം വന്നു അല്ലെ, ഉള്ളിലൊരു സന്തോഷം വന്നു, ഹർഷം വന്നു. അതാണ് സമാധി. ആ അറിവ് സാമാന്യ വസ്തുക്കൾ കിട്ടുമ്പോ, അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഉള്ള സന്തോഷത്തിനേക്കാളും ഒക്കെ വലിയ സന്തോഷമാണ്. ന ആത്മലാഭാത് പരോലാഭ. ആത്മലാഭത്തിനേക്കാളും വലിയ ലാഭമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോ നിജലാഭതുഷ്ട. ആ നിജലാഭം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് സമാധി. 1. 2, അത് സാധാരണ അറിവ് പോലത്തെ അറിവല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അറിവ് വന്നതോടുകൂടെ ഇയാൾക്ക് നല്ലവണ്ണം തെളിഞ്ഞു. പ്രപഞ്ചമില്ല, ശരീരമില്ല, വ്യക്തികളില്ല, രാഗദ്വേഷങ്ങളില്ല, ഞാനില്ല, ഞാനെന്നുള്ള വ്യക്തിയില്ല, നീ എന്നുള്ള ദ്വേഷത്തിന് ഒരാളില്ല. ഉള്ളത് മുഴുവൻ ഇതം സർവം യദയം ആത്മാ. ഇത് ഈ അറിവ് ഒരു സാധാരണ അറിവാണോ? ഈ അറിവ് വാസ്തവമായി ഉണ്ടാവുമ്പോ
സമാധി എന്ന് യോഗികൾ വിളിക്കുന്ന ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിനേക്കാളും ഒക്കെ ഉത്കർഷമേറിയ അദ്ഭുതമായ ഭാവസ്ഥിതിയാണ്. അതിനെയാണ് നിർവികൽപ്പ സമാധി എന്ന് വിവേക ചൂടാമണിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞത്. യോഗികൾ പറയുന്ന സമാധി അല്ല. അവൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് വേദാന്തികൾക്ക് പ്രശ്നം. യോഗികൾ പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് കൊണ്ട്, മെത്തേഡ് കൊണ്ട് മനസ്സിനെ കുറച്ചു നേരം നിർത്തിയിട്ട് ആ ടെക്നിക്കോ മെത്തേഡോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് പിന്നെ പഴയ പോലെ ഓടുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് യോഗികളും അത് തെളിവാക്കുന്നുണ്ട്. നിർബീജ സമാധി, സബീജ സമാധി. ബീജം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിദ്യയാണ്. അവിദ്യ ഉള്ളവരയ്ക്കും സമാധി ഉണ്ടെങ്കിലും ആള് ജ്ഞാനിയല്ല. അതാണ് പറയണത്, മെഡിറ്റേഷൻ പോരാ, ജ്ഞാനം വന്നിട്ട് വേണം മെഡിറ്റേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഭഗവത്ധ്യാനം കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഞാൻ ദേഹമാണെന്നുള്ള ബേസിക് എററേ ഉള്ളത് പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള അഭിമാനമുള്ളെന്ന് പോയിട്ടില്ല. തെറ്റിദ്ധാരണകളൊന്നും നീങ്ങിയിട്ടില്ല. മിസ്അപ്രഹെൻഷൻ നീങ്ങിയിട്ടില്ല. നോൺ അപ്രഹെൻഷൻ നീങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോ ആ അറിയായ്മ, അവിദ്യ ഉള്ളിന്ന് നീങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോഴും പൂർണ്ണമാവണില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രവണം വേണം, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം വേണം. പിന്നെ ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ധ്യാനാത് ജ്ഞാനം വിശിഷ്യത്തെ. ജ്ഞാനാത് ധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ. ജ്ഞാനം വരുമ്പോ ധ്യാനം വിശിഷ്ടമാവുകയാണ്, ഹേത്വർത്ഥമാണ്. ജ്ഞാനം വരുമ്പോ ധ്യാനം വിശിഷ്ടമാവുകയാണ്. അറിവോടുകൂടിയുള്ള ധ്യാനം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ആ ധ്യാനത്തില് ഇയാള് ചിത്തം ലയിക്കുമ്പോ അറിവോടുകൂടിയാണ് ലയിക്കുന്നത്. അപ്പോ ശാസ്ത്ര പറയുന്നതായ വിഷയം ആത്മവിചാരം കൊണ്ട് വരുന്ന യോഗം. ആ യോഗമാണ് വാസിഷ്ഠത്തിലെ വിഷയം. യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ആളുകൾ ഉടനെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഹഠയോഗമാണ്, കുറെ ആസനങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ്. അത് പ്രിപ്പറേഷനാണ്. കാരണം അതിനൊരു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ ഈഗോ ഉണ്ടല്ലോ, അഹങ്കാരം അതാണ് അവിദ്യയുടെ ലക്ഷണം. അവിദ്യാസ്മിത രാഗദ്വേഷ അഭിനിവേശാഹ ക്ലേശ. പതഞ്ജലി പറഞ്ഞു, ക്ലേശം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ക്ലേശം. ആ ക്ലേശത്തിനൊക്കെ മൂലം അസ്മിത, അഹങ്കാരമാണ്. ആ അഹങ്കാരത്തിന് മൂലമോ തന്നെ അറിയായ്മയാണ്, അവിദ്യയാണ്, വാസ്തവമായ അറിവില്ല, അൺഅവെയർനെസ്, അവബോധമില്ല, അലേർട്ട്നെസ് ഇല്ല. അപ്പോ അഹങ്കാരം വന്നു. രമണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ അഹങ്കാരത്തിനെ വാസ്തവമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സാധന ചെയ്താലും കള്ളൻ പോലീസ് വേഷം കെട്ടിക്കൊണ്ട് കള്ളനെ തെരയണ പോലെയാണെന്നാണ്. ഇയാളാണ് പ്രശ്നം. ഇയാള് ഞാൻ ബ്രഹ്മത്തിനെ തെരയുന്നു, മോക്ഷത്തിന് തെരയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഇയാളാണ് പ്രോബ്ലം. ഭഗവാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയണത്, ഒരു ഉപ്പുപാവ ഞാൻ രാമേശ്വരത്ത് പോയി സ്നാനം ചെയ്തിട്ട് വന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമോ? അതവിടെ കരഞ്ഞു പോവില്ലേ? അതുപോലെ ഈ ജീവഭാവത്തിന്റെ ഉണ്മ, ഞാനെന്ന ഭാവമത് തോന്നായിക വേണമിഹ, തോന്നുന്നതാകിൽ അഖിലം താനിതെന്ന വഴി തോന്നേണമേ വരദ നാരായണായ നമ. ഈ അഭിമാനം പോകുമ്പോ അഖിലവും താനാണ്, ആത്മാവാണ്, ശുദ്ധ ചൈതന്യമാണ്. അതൊരു നോളജ് അല്ല, അത് അനുഭവമാണ്. അത് അനുഭവമല്ല, അറിവാണ്. അനുഭവം തന്നെ അറിവാണ്, അറിവ് തന്നെ അനുഭവമാണ്. രണ്ടും ഒന്നാണ്. സത്വഭാസിക ചിത്ക്വവേതര സത്തയാഹി ചിത് ചിത്തയാഹി അഹം. ഉപദേശസാരം. സത്ത്, ചിത്ത്, അഹം ഒക്കെ ഒന്നും തന്നെ. എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഇരുപ്പ്, നിലനിൽപ്പ്, അത് തന്നെയാണ് ചിത്ത്, അറിവ്. അത് തന്നെയാണ് അവനവന്റെ സ്വരൂപം, വാസ്തവമായ സ്വരൂപം. അപ്പോ ഇവിടെ യോഗം, പതഞ്ജലിയുടെ യോഗം രണ്ടാമത്തെ സൂത്രം, മൂന്നാമത്തെ സൂത്രം, രണ്ടാമത്തെ യോഗശ്ചിത്തവൃത്തി നിരോധ.
ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഇനിയിപ്പോ സബീജ സമാധി, ഇപ്പൊ ജ്ഞാനമില്ലാതെ തന്നെ മനസ്സിനെ നിശ്ചലമാക്കുന്ന ധ്യാനം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇടയിൽ പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനമില്ലാതെ ധ്യാനം പരമാർത്ഥത്തിന് ആവില്ലാണ്. അതുകൊണ്ട് ധ്യാനം ഒരു കുറഞ്ഞ കാര്യമാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ജ്ഞാനം വന്നോ ഇല്ലയോ, ശാസ്ത്രം പഠിച്ചോ ഇല്ലയോ, ധ്യാനം നല്ലതാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ ദുഃഖവും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ മനുഷ്യന് കുറച്ചു നേരമൊക്കെ ശാന്തമായിട്ട് സാത്വികമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ സഹായിക്കുമോ അതൊക്കെ നല്ലതാണ്. അത് മാത്രം നിന്നാ പോരാന്നുള്ള സ്ഥലത്തെ ഇത് പറയണുള്ളൂ എന്നല്ലാതെ, അറിവ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോ ഒരു സത്സംഗത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് നല്ല ശാന്തി ഉണ്ട്, അത് ധ്യാനമാണ്. ഇപ്പൊ രമണ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുമ്പോൾ പലരും പോയതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പ്രയത്നിക്കാതെ അവർക്ക് ധ്യാനം വരണു, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോഴും രമണ മഹർഷിയുടെ ഭഗവാന്റെ സമാധിയിൽ ആ പവർ ഉണ്ട്, അതൊരു മിസ്റ്ററിയാണ്. ആ സന്നിധിയിൽ ആ ബലമുണ്ട്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആളുകളുടെ മനസ്സ് ശാന്താവും. അപ്പൊ എന്താ, ആളുകൾ എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയും അത് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് പോലെയാണെന്ന്. ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ബ്ലൂ ആയതായിട്ട് തോന്നും. പുറത്തു വന്നാൽ നമ്മൾ പഴയപടി തന്നെ ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്കൊരു ഗ്ലിംസ് തരികയാണ് നമ്മളുടെ വാസ്തവമായ സ്വരൂപം എന്താണെന്ന്. നമ്മളുടെ വാസനാക്ഷയം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവിദ്യാനാശം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായിട്ട് ആ പദത്തിൽ ഇരിക്കലാവില്ല. അത് ബാഹ്യമായ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമാധി സബീജ സമാധി എന്ന് യോഗികൾ പറയും. എന്നുവെച്ചാൽ ബീജമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന്. ബീജം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിദ്യ പോയിട്ടില്ല. ഈ അവിദ്യ നീങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ നിർബീജ സമാധി. ഇതിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറയുമ്പോൾ നിർവികൽപ്പ സമാധി, വികല്പമില്ലാത്ത സമാധി. വികല്പം എന്താ? അവിദ്യയാണ്. അവിദ്യയാണ് വികല്പം. യോഗികൾ വികല്പത്തിന് ഒരു അർത്ഥം പറയും, അതും നല്ല അർത്ഥമാണ്. യോഗികൾ പറയണത് ശബ്ദജ്ഞാനാനുപാതി വസ്തുശൂന്യോ വികല്പ എന്നാണ്. എന്തൊക്കെയോ പേര് പറയണു, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വസ്തു ഒന്നുമില്ല എന്നാണ്. പല പല പേരുകൾ പറയണു, അതിനനുസരിച്ച് വസ്തുക്കളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദത്തിന് അതാണ് വികല്പം. എന്തൊക്കെയോ പറയാം, എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിക്കുക, ഒരർത്ഥമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് പോകുന്നു. ശബ്ദജ്ഞാനാനുപാതി വസ്തുശൂന്യോ വികല്പ. അപ്പോ വേദാന്തികൾ വികല്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വികല്പമാണ്. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് വികല്പം. അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ശാന്തിയാണ് നിർവികല്പം. അപ്പോ അത് കുറച്ചു നേരം പ്രതിദിനം രാവിലെ കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ ചിത്തവൃത്തി നിരോധം ചെയ്തു. പൊതുവെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണം എന്താ, ഒരു ജപം ചെയ്യും. ഭഗവൻ നാമം മന്ത്രം ഇങ്ങനെ ജപിച്ച് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന എളുപ്പമായ വഴിയാണ്, എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകള് ജീവൻ മുക്തന്മാരായിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. കബീർ ഇവരൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയോ ഒരു നാമം കിട്ടി, അത് കയറി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നാമം തന്നെ അവർക്ക് മഹാവാക്യമായിട്ട് തീർന്നു. കബീർ ഒരു ഉപദേശം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അലഞ്ഞ് നടന്നു. രാമാനന്ദ സ്വാമിയുടെ പുറകെ നടന്നു. പലവട്ടം ചോദിച്ചു, രാമാനന്ദ സ്വാമിയിൽ നിന്നും ഉപദേശം കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ കബീറിന് ആ രാമാനന്ദ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് എന്തോ ഒരു അപരിമിതമായ ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുവിനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കബീർ കണ്ടില്ല. ഒരു ദോഹയുണ്ട്, ഗുരുവും ഗോവിന്ദനും എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ ഞാൻ ആർക്കാദ്യം നമസ്കരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഗുരുവും ഗോവിന്ദനും എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ ഗുരുവിനാണ് ആദ്യത്തെ. അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഗുരുഭക്തി. ആ ഗുരുഭക്തിയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണം. ഇപ്പൊ രമണ മഹർഷിക്കൊക്കെ അരുണാചലത്തിനോട് എന്താ സംബന്ധം? ആ അമ്പലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ പോയുള്ളൂ. 54 വർഷം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അമ്പലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ പോയുള്ളൂ. ഈ അരുണാചലത്തിൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഈ മലയ്ക്ക് മാത്രം എന്താ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? എന്താണ് ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാതെ? എന്താണ് ഒരു കണക്ഷൻ? കുറ്റമുറ്റ് അരുത്തനെ ഗുണമായി പണിത്താൾ ഗുരു ഉരുവായൊളിർ അരുണാചല. എന്റെ കുറ്റം, എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അഭിമാനം, ജീവഭാവത്തിനെ നീക്കി
എന്നെ ജ്ഞാനനിഷ്ഠ തൻ പദത്തിൽ ഇരുത്തിനയാൽ, തൻ്റെ പദം ആത്മാനുഭവത്തിൽ ഇരുത്തിയല്ലോ, ഈ ഒരു ഉപകാരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് ഗുരുവായിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നു അരുണാചൽ. അപ്പോ ഗുരുഭാവം ആ അരുണാചലത്തിനോടാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനിക്ക് പിന്നെ ഗുരുഭാവമേ ഉള്ളൂ. ഈശ്വരഭാവം, ഈശ്വരനും ഗുരുവും യോഗികൾക്ക് ഒന്നാണ്. യോഗസൂത്രത്തില് ജീവൻ മുക്തനായ ഗുരുവിനെയാണ് പതഞ്ജലി ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. പുരുഷവിശേഷ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ആ പുരുഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ വിഷമിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ അതേ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ നടുവിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിസ്സംഗമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിച്ചു. ഇത് പറഞ്ഞുവല്ലോ, 2 ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ വിഷയം. അപ്പോ തസ്യ വാചക പ്രണവ തജ്ജപസ്തദർത്ഥഭാവനം ഒക്കെ പറഞ്ഞു. മഹാപുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന മീര. അപ്പൊ മീരാണ് ആ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം അത് കയ്യിൽ കിട്ടിയതും തന്നെ അങ്ങോട്ട് ശരണാഗതി ചെയ്തു. അത് ഗുരുവാണ്. കബീർ രാമാനന്ദ സ്വാമിയെ പുറകെ നടന്നു രാമനാമം കിട്ടാനായിട്ട്. കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ രാമാനന്ദ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് എന്തോ ഒരു അപരിമിതമായ ഈശ്വരഭാവം കബീറിനുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും അവരുടെ ഗുരു. ഇപ്പോ ജ്ഞാനം, മുമുക്ഷുത്വം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ മുമുക്ഷുത്വത്തിന് യൗകികമായ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മുമുക്ഷുവിന്റെ ഉള്ളില് ഗുരു ജനിക്കുകയാണ്. അതായത് ആ സമയമാവുമ്പോ അന്തര്യാമിയായ ദേവത എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഗുരുവിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജീവൻ ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് പുറത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഗുരുവിനെ ഒരു വ്യക്തി, ഒരാളായിട്ടല്ല കണ്ടുപിടിക്കണത്, അതൊരു പ്രിസം മാതിരിയാണ്. അഖണ്ഡ സച്ചിദാനന്ദമായ വസ്തുവായിട്ട് അതൊരു വ്യക്തി ശരീരത്തിൽ കാണുകയാണ്. കബീർ ഒരു ദോഹയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനത് സംസ്കൃതത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അത് ഓർമ്മയില്ല, ഹിന്ദി ഒട്ടും ഓർമ്മയില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ നമ്മളുടെ ആത്മാനുഭൂതി രസായനം പുസ്തകത്തിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബബിൾ, കുമിള കടലിൽ അടങ്ങും, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു കുമിള കടലിൽ അടങ്ങുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു കുമിളയില് കടലടങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നുവെച്ചാൽ ആ ഗുരുദർശനമാണത്. രാമാനന്ദ സ്വാമിയുടെ കണ്ടപ്പോ അതെങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ഒരു വ്യക്തി കണ്ടാൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, കണ്ണാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നു അല്ലേ? ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ഇന്ന ആളാണ്, എനിക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനെ അറിയാം, അമ്മയെ അറിയാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ കാണുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ലാതെ മാണിക്യവാചകർ പറയുന്നുണ്ട്, മാണിക്യവാചകരുടെ കഥയിൽ ശിവൻ തന്നെ വന്നു എന്നാണ്. പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും മഹാത്മാവ് വന്നാലും ശിവനായിട്ട്. ഇപ്പൊ അരുണഗിരിനാഥരും അങ്ങനെയാണ്. ഏതോ ഒരു സന്യാസി വന്ന് ഉപദേശിച്ചു, എന്നിട്ട് ആ സന്യാസി എവിടെയോ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പറയണത് മുരുകൻ തനിവേൽ മുനി ഗുരു എന്ന് അരുൾ കൊണ്ട് അറിവാർ. അതായത് മുരുകൻ തനിവേൽ മുനി, അതെന്താ അർത്ഥം? മുരുകൻ തനിവേൽ മുനി, ആ വേൽ ജ്ഞാനമാണേ. ഇപ്പൊ കബീറിന്റെ ഇതിലും വരും അത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോ മുരുകന്റെ കയ്യിലൊരു വേലുണ്ട്. ആ വേല് മലയെ ഭേദിക്കാനാണ്, ഗിരിഭിത്താണത്. ഇപ്പൊ മല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഓരോ മലയുണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ളത്. അത് സമയം നോക്കി ആ വേൽ അവൻ എറിയും എത്രയാണ് ഈ ജീവന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. മുരുകൻ തനിവേൽ മുനി ഗുരു എന്ന് അരുൾ കൊണ്ട് അറിവാർ അറിയത്തകുമോ. ഗുരുവെன்று അരുവെன்று ഉളതെன்று അലതെன்று ഇരുളെன்று ഒളിയെன்று എന നിன்றതുവേ. അത്ഭുതമായ പാട്ട്. ആ മുരുകനെ കണ്ടു. ഒരു സന്യാസിയായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ജപമാലയൊക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് ഒരിടത്ത് പറയണ്ടേ.
ജപമാലൈ തന്ത സദ്ഗുരുനാഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്തോ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉപദേശവും ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെയല്ല കാണുന്നത്, തനിവേൽ മുനി നം ഗുരു, നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്. ഇതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? അരുൾ കൊണ്ട് അറിവാർ. അത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം നമ്മളെക്കാൾ അറിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബിസിനസ് പോലെ ആ അറിവിനെ ഞാൻ എടുക്കാം. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ഒരാളായിട്ട് നിന്ന് ആ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനിതാ ടീച്ചർ. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ടീച്ചർമാരെയൊന്നും കൊണ്ടു നടക്കണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. അരുൾ കൊണ്ട് അറിവാർ അറിയ തകുമോ. അതെങ്ങനെയാ ഗുരുവിനെ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് രൂപമല്ല, അത് രൂപമില്ലാത്തതും അല്ല, അത് ഉള്ളതാണോ അല്ല, ഇല്ലാത്തതാണോ അല്ല, അത് ഇരുട്ടാണോ അല്ല, ജ്യോതിയാണോ അല്ല, അങ്ങനെ നിന്നു അത്രയാ വസ്തു. അങ്ങനെ ആ പൊരുൾ നിന്നു എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മഹിമയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വിട്ടുനിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ജ്ഞാനം പൂത്തു കഴിഞ്ഞു. ആ ജ്ഞാനം പൂത്തതിന് ഒരു ആലംബം വേണം. ഇപ്പൊ ഭട്ടതിരി ഗുരുവായൂരപ്പനെ കണ്ടു പറഞ്ഞതും അതാണ്. സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകം അനുപമിതം കാലദേശാവധിഭ്യാം നിർമുക്തം നിത്യമുക്തം നിഗമശത സഹസ്രേണ നിർഭാസ്യമാനം അസ്പഷ്ടം ദൃഷ്ടമാത്രേ. അസ്പഷ്ടത്തിന് എങ്ങനെ ദൃഷ്ടം? അതാണ്, അത് അസ്പഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ അതിനെ കണ്ടാൽ. ദേശകാലാവധിഭ്യാം നിർമുക്തമായിട്ടുള്ളതിനെ എങ്ങനെ കാണും? അപ്പോ നിർമുക്തം നിത്യമുക്തം കാലദേശാവധിഭ്യാം നിർമുക്തം നിത്യമുക്തം നിഗമശത സഹസ്രേണ നിർഭാസ്യമാനം അസ്പഷ്ടം ദൃഷ്ടമാത്രേ പുരുഷാർത്ഥാത്മകം ഉരുപുരുഷാർത്ഥാത്മകം പുനരുരു പുരുഷാർത്ഥാത്മകം. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാമർത്ഥ്യമാണോ? നമ്മളുടെ സാമർത്ഥ്യമല്ല. എന്നാൽ ഗുരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വല്ലതൊക്കെ നീ എന്നെ എങ്ങനെ കാണുമെന്ന് ആശീർവദിച്ചു ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കും ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യമല്ല. മാണിക്യവാചകർ പറയുന്നുണ്ട്, എവിടെയോ കുതിരയെ വാങ്ങാൻ പോയതാണ്, രാജാവ് പറഞ്ഞയച്ചതാണ്, മിനിസ്റ്ററാണ്, പൊളിറ്റീഷ്യനാണ്. പോകുന്ന വഴിയിലാണ് എവിടെയോ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ ഒരു ഗുരു ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ആ ഗുരുവിനെ കണ്ടതിനേക്കാളും മാണിക്യവാചകർ പറയണത് അത് ശിവനാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. എങ്ങനെ കണ്ടു എന്നാണ്. ആ കണ്ട ആളവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അത് ശിവനെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. അങ്ങനെ താൻ കണ്ടതിന് തൻ്റെ തന്നെ ഒരു കഴിവിനെയാണ് അത്ഭുതപ്പെടുന്നത്. തൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന ഒരു വിഭൂതിയാണ് അത്ഭുതപ്പെടുന്നത്. അവിടെ ഔട്ടർ ഫിനോമിനൻ അല്ല. എനിക്ക് ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു, ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ മുരുകനാർ ഇവരൊക്കെ രമണ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ കണ്ടു. ആ കണ്ടതാണത്. അതേസമയം മഹർഷിയെ പലരും കണ്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ല, കാര്യമായിട്ടൊന്നും നമുക്കറിയില്ലേ, ഇവിടെ എത്ര കണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറയും. പല വിധത്തിൽ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ആളുകളും ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ദോഷം പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ആ ജീവൻ റെഡിയാവുമ്പോ അതിനൊരു ആലംബം വേണം വെളിയിൽ. അങ്ങനെ ഒരു ആലംബമാണ്, ഒരു വിഭൂതിയാണ് ഈ ഗുരുദർശനം. അപ്പൊ കബീർ ഉള്ളിലത് പൂത്തു. അതോടുകൂടെ അതാണ് പറഞ്ഞു, കുമിളയിൽ കടലിരിക്കണത് കണ്ടു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഗംഗാതീരത്തില് അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അവിടെ തന്നെ കിടന്നു. അവിടെ കിടന്നു. കറക്റ്റായിട്ട് രാമാനന്ദ സ്വാമി രാവിലെ കുളിക്കാനായിട്ട് വന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഇരുട്ടാണല്ലോ, കണ്ണ് കാണല്ലല്ലോ, ലൈറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ. അറിയാതെ കാല് കബീറുടെ തലയിൽ വെച്ചു. ഒന്ന് സ്പർശിച്ചപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ആരോ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. രാമ. കബീറിന് ആ പാദം സ്പർശിച്ചു. മുമ്പില് രാമാനന്ദ സ്വാമിയെ കണ്ടു. രാമ എന്ന് ചെവിയിൽ കേട്ടു. മതി,
ബാണചടായ ഗുരുവിനെ. അത് രാമനാമ അല്ലാത്രേ, അത് രാമബാണം എൻ്റെ മേലെ വിട്ടു എന്നാണ്. ആ ബാണം എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവഭാവത്തിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നാണ്. ഞാനേ ഇല്ലാതായിട്ട് തീർന്നു. മുജുമേ റഹീനഹു, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനേ ഇല്ലാതായിട്ട് തീർന്നു എന്നാണ്. ജിത് ദേക്കോ ദിത് തു, എവിടെ നോക്കിയാലും നീയാണ് രാമ. ഞാനേ ഇല്ലാതായിട്ട് തീർന്നു. എൻ്റെ ഈ ഒരു ബാണം, ഒരു അസ്ത്രം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. ഇതൊരു അമ്പാണെന്നാണ്. രാമന്റെ ബാണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നാമമാണ് ബാണം. നാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ആ ശബ്ദബ്രഹ്മമാണ്. അത് ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് അഭിമാനത്തിനെ, അവിദ്യയെ നിവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ അതാണ് നൂല്. നോക്കൂ, ഈ യോഗവാസിഷ്ഠ പ്രക്രിയയാണ്. ജോലിയൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ചില്ല, ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, നൂല് നൂറ്റുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അത് അനുകൂലമായിരുന്നു. ആ തുണി നെയ്ത്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴും അത് പറയുന്നത്, ഇത് ഈ മുണ്ടില് ഓരോ തുണിയും രാമനാമമാണ്. ആ മുണ്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും. ശിവഭക്തന്മാരിൽ ഒരു കുലാലൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, പഞ്ചാക്ഷരം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ. ആ കുടം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഭക്തി വരും. അവരൊന്നും കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല. അവരുടെ കർമ്മം എന്താണോ അതിലൂടെ വരുന്നത് അതൊക്കെ അവർക്ക് പരമ പ്രയോജനം ചെയ്യും. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ഭാഗവതം പ്രചാരം ചെയ്ത മഹാപുരുഷന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമി. ഇന്ന് പലർക്കും സ്വാമികളെ അത്ര അറിവ് പോലും ചെയ്യില്ല. ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമി ശിവാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യനാണ്. ജ്ഞാനാനന്ദ സ്വാമി നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പലരും സ്വാമികളെ അറിയുമായിരിക്കും. സ്വാമിയാണ് അന്നൊക്കെ ഭാഗവതം പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ കേൾക്കാനും ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് പേർക്ക് മന്ത്രോപദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സന്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർക്ക്, ആയിരക്കണക്കിന്. സ്വാമികൾ അന്ന് പൂർവാശ്രമത്തിലെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വിരക്തനായി ശിവാനന്ദ സ്വാമിയെ കാണാൻ ഋഷികേശയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ തന്നെ നടന്നാണ് പോയത്. വഴിയിലൊക്കെ ഭിക്ഷയെടുത്ത് നടന്നുപോയി ശിവാനന്ദ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് എനിക്ക് ഉപദേശം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു, സന്യാസം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശിവാനന്ദ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം കൊടുത്ത് സന്യാസമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരാഴ്ചയോ മറ്റോ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇവിടുത്തെ തണുപ്പൊന്നും പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ തണുപ്പ് കാലത്തായിരിക്കും എത്തിയത്, ഇത് പറ്റില്ല, കേരളത്തിൽ ചെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചു. പണമൊക്കെ കൊടുത്ത്, ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്ത്, എല്ലാം വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുത്ത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ പോയി ഒരു ആശ്രമം തുടങ്ങാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചു. എല്ലാവർക്കും പോയി ഭാഗവതമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. അങ്ങനെ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വാമി, അതുകൊണ്ട് ശിവാനന്ദ സ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞ സ്വാമിക്കറിയും ശിവാനന്ദ സ്വാമിയെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ എന്താ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തു കൊടുക്കാം. അതാണ് പരിപാടി. അങ്ങനെ ആശ്രമങ്ങളും ഒരുപാട് തുടങ്ങി കേരളത്തിൽ. ഇപ്പൊ കൊണ്ടൂരൊരു ആശ്രമം അടുത്ത് പോകേണ്ടതന്നെ, ഒരുപാട് ആശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. ആശ്രമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ട ആശ്രമം ഇട്ടിട്ട് പോയി കളയും. രാത്രിയോട് രാത്രി ആശ്രമം ഇട്ടിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യും. അവിടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ല, എന്തെങ്കിലും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആശ്രമം ഇട്ടിട്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ആശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സ്വാമി സപ്താഹം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വായിക്കുകയും ചെയ്യും, പറയുകയും ചെയ്യും, പാചകവും ചെയ്യും. പാചകത്തിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ 50 പേർക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം തനിയെ പാചകം ചെയ്യും. പാചകം ഇടയിൽ പോയി അതിനകത്തൊക്കെ പോയി ഇളക്കിയിട്ടൊക്കെ വരും, പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ വരും പാചകശാലയിൽ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഈ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതോട് കൂടെ അതുണ്ടല്ലോ, അതും ഒരു ജ്ഞാനോപദേശമാണ്. അവസാനം വയ്യാതെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത്,
അപ്പൊ കാണാൻ പോയപ്പോ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് അകത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്താ തരികയെന്ന് നോക്കുക. അവിടെ പഴമൊന്നുമില്ല, ഒരു 20 രൂപ എടുത്തത്, എന്തെങ്കിലും തരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോ കൂടെ ഉള്ള ആള് പറഞ്ഞു, സ്വാമി എന്തോ തരണം, പ്രസാദം, അതങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചോളൂ. അപ്പോ യോഗം, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് തന്നെ യോഗമുണ്ടാവും. പിന്നെ സാധനയായിട്ട് യോഗം ആവശ്യമാണ്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനയും യോഗമാണ്. വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം, എല്ലാ സാധനയും യോഗമാണ്. ജപം യോഗമാണ്, ഭക്തി യോഗമാണ്. നോക്കൂ, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, രാജയോഗം എല്ലാം യോഗമാണ്. യോഗം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനത്തിനുള്ള പ്രതിബന്ധം നിവർത്തിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ യോഗം വേണം. നമ്മൾ ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത് യോഗമാണ്. ഉപാസനം വിനാ സിദ്ധി നൈവസ്യാദിതി നിശ്ചയ എന്ന് ഭഗവാൻ രമണ മഹർഷി പറഞ്ഞു. ഉപാസന ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണ മനനത്തിൽ മനസ്സൊന്നും നിൽക്കില്ല. ഇനിയിപ്പോ വിദ്യാരണ്യസ്വാമിയൊക്കെ തന്നെ ആത്മേത്യേവോപാസീത എന്നുള്ള വേദവാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പറയുന്നു. ആത്മധ്യാനവും ഒരു വഴിയാണ്. ശ്രവണം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം വരണില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ശുദ്ധ ചൈതന്യമാണ്, നിത്യശുദ്ധ ബുദ്ധമുക്ത സ്വരൂപമാണ്, ആകാശം പോലെ നിർമ്മലം അഖണ്ഡമായ വസ്തുവാണ്, പൂർണ്ണമായ വസ്തുവാണ്. നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ഭാവന ചെയ്യും. ഈ ഭാവന ചെയ്താൽ ഇല്ലാത്ത ലോകം ഭാവന ചെയ്തുണ്ടാക്കിയില്ലേ, ഉള്ള ആത്മാ പ്രകാശിക്കില്ലേ എന്നാണ്. ഇല്ലാത്ത ലോകം ഭാവന ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, ഉള്ളതായ വസ്തുവിന് ഭാവന ചെയ്തു. ഇല്ലാത്തത് ഭാവന കൊണ്ട് സന്തോഷം വരട്ടെ. ദേവിക്ക് ഒരു പേര് തന്നെയുണ്ട്, ഭാവന മാത്ര സന്തുഷ്ടായേ നമഃ. ഒരു നാമാണ് ഭാവന മാത്ര സന്തുഷ്ട. അപ്പൊ ഭാവന ഉള്ളിലെ നല്ല ഭാവനയാവട്ടെ. ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ശുദ്ധ ചൈതന്യമാണ്, നിർമ്മലമാണ്, എനിക്ക് ജനനമോ മരണമോ ഇല്ല, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാമക്രോധാദി ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജഗത്ത് മുഴുവൻ ആത്മസ്വരൂപമാണ്. ആകാശത്തിനെ ധ്യാനിക്കുക. കുറച്ചു നേരം ആകാശം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ഒരു ധ്യാനം. ഈ സഫക്കേഷനാണ് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ. പുറത്തു പോയി ഇങ്ങനെ ആകാശം കണ്ടുകൊണ്ടിരും. ആകാശശരീരം ബ്രഹ്മ സത്യാത്മപ്രാണാരാമം മന ആനന്ദം ശാന്തി സമൃദ്ധമൃതം. സമൃദ്ധമായ ശാന്തി എന്ന് ഉപാസിക്കുന്നതാണ്. ഇതി പ്രാചീന യോഗ്യ ഉപാസ്വ. നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അബൻഡന്റ് പീസ്, അങ്ങനെ ഉപാസിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ സത്സംഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ആ നിറഞ്ഞ ശാന്തി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തനിച്ചിരുന്ന ശാന്തിയെ വീണ്ടും അസംപ്രമോഷ വിട്ടുകളയാതിരിക്കുക എന്നാണ്. ഹൃദയത്തില് സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഹോൾഡ്. അതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ ബലം. നമുക്ക് ആഹാരശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്വശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. സത്വശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ധ്രുവാസ്മൃതി. ധ്രുവാസ്മൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് യു ആർ ഏബിൾ ടു റീകളക്ട് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് അലൈവ്. ഉള്ളില് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു അനുഭൂതിയെ. അപ്പോ ഇതാണ് യോഗത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത. യോഗവും ജ്ഞാനവും ഒന്നും രണ്ടല്ല, അതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ. ഒരു വശത്തു കൂടെ പറയുമ്പോൾ യോഗം എന്ന് പറയണു, മറ്റൊരു വശത്തു കൂടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയണം. ജ്ഞാനവും ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അല്ല. ശ്രവണം, മനനം, നിധിധ്യാസനം, നിർവികൽപ്പം, നിർവികൽപ്പമായ സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം യോഗത്തിനോട് വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന അറിവില്ലാതെയുള്ള ചിത്തവൃത്തി നിരോധമോ അല്ലെങ്കിൽ ജഡസമാധിയോ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തലോ പരമാർത്ഥ ലാഭത്തിന് ആവില്ല. അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കും. പക്ഷേ ജ്ഞാനം യോഗത്തിൽ കൊണ്ടാക്കും. യോഗം ജ്ഞാനത്തിനുള്ള പ്രതിബന്ധത്തിനെ നീക്കും. ഉപാസന
ഭക്തി, ഇതൊക്കെ യോഗമാണ്. ചിത്തവൃത്തി നിരോധം, ഇതൊക്കെ പ്രതിബന്ധത്തിനെ നീക്കും. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കണ്ടേ, ഇല്ലേ? മനസ്സ് അസമാധാനമാണ്. അസമാധാനത്തോടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ശരീരത്തിന് ഹെൽത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ എന്ന് പറയണേ. അതുപോലെ മനസ്സ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ, ശാന്തിയായിട്ടിരിക്കട്ടെ, ചിത്തവൃത്തികൾ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കട്ടെ നമ്മളെ. നിർവിചാര വൈശാരദ്യേ അധ്യാത്മപ്രസാദ എന്ന് പറഞ്ഞു പതഞ്ജലി. നല്ല ഭംഗിയായ പദം. നിർവിചാര വൈശാരദ്യം, ചിത്തവൃത്തികൾ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു നിശ്ചലതയില് വൈശാരദ്യം, സ്കിൽ വന്നു ഒരാൾക്ക്. അത് അഭ്യാസം കൊണ്ട് അത് നേടിയെടുത്തു. നിർവിചാര വൈശാരദ്യേ അധ്യാത്മപ്രസാദ. അപ്പോ അധ്യാത്മമായ പ്രസാദം ഉണ്ടായി. ഇതാണ് യോഗം. ഇത് വാസിഷ്ഠത്തിൽ ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗത്തിനെയാണ് വസിഷ്ഠൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തോടു കൂടെ. യോഗം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം സാധിക്കും. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിബന്ധ നിവൃത്തി വന്ന് വിചാരത്തിന് ആനുകൂല്യത സിദ്ധിക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വസിഷ്ഠൻ രാമന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പോ രാമൻ ചോദിച്ചു, ഭഗവാനെ, അങ്ങയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായത്? ആരുപദേശിച്ചു? കേനോക്തം കാരണേനേദം ബ്രഹ്മൻ പൂർവം സ്വയംഭുവാ കഥം ച ഭവതാ പ്രാപ്തം ഏതത് കഥയ മേ പ്രഭോ. കഥം ച ഭവതാ പ്രാപ്തം, അങ്ങ് എങ്ങനെ ഇത് നേടിയെടുത്തു, സാധിച്ചെടുത്തു? ഇതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ വസിഷ്ഠൻ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭമൊക്കെ പറഞ്ഞു. നിസ്പന്ദമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മത്തിൽ ശക്തി ചലനം ഉണ്ടായി, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി ഉണ്ടായി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് തന്നിൽ നിന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറെ കാല സൃഷ്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഭാരതദേശത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു. ഉണ്ടാവും, എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളൊക്കെ വസിഷ്ഠനെയും വിശ്വാമിത്രനെയും ഒക്കെ കാളും മൂക്കും. ഇത്രയും കാലം വന്നില്ലേ, ഇല്ലേ? അപ്പോ പലരും ജനിച്ചു, പല വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ലോകത്തില് എത്രയോ യുഗങ്ങൾ തോറും ഇതൊക്കെ സൈക്കിളാണ്. അപ്പൊ ഭാരതദേശത്തിലുള്ള ജനങ്ങള് പല വിധത്തിലുള്ള പൂജയും ജപവും യോഗവും അഭ്യാസങ്ങളും കർമ്മകാണ്ഡ വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ആളുകൾക്കൊരു സമാധാനമില്ല, ശാന്തിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ പുത്രദുഃഖം കൊണ്ട് അച്ഛന് വരുന്ന ദുഃഖം പോലെ, പുത്രന്റെ വിഷമം കണ്ട് അച്ഛന് ദുഃഖം വരുന്ന പോലെ ഈ ഭാരതദേശത്തിനോട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മമത ബ്രഹ്മാവിന്. ഈശ്വരന് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്പെഷ്യലാണെന്ന് പറയണം, ഇല്ലേ? അതൊരു സുഖമാണല്ലോ ആളുകൾക്ക്. നമുക്ക് ഒരു പറയുന്നതിലൊരു ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഇപ്പം അരുണഗിരിനാഥൻ മുരുകനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, അതിൽ പറയണത് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ സമമാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. പക്ഷത്തോട് രക്ഷിത്ത് അരുൾവായേ. ഒരു പക്ഷപാതം എൻ്റെ അടുത്ത് വേണമെന്നാണ്. പക്ഷത്തോട് രക്ഷിത്ത് അരുൾവായേ. അപ്പൊ ഈ ഭാരതദേശത്തിനോട് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി, ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ജഗത്തിന്റെ അധ്യാത്മ കേന്ദ്രമാണ്. എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് തിരുവണ്ണാമലയിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും തിരുവണ്ണാമല, അരുണാചലം, എന്തിപ്പോ സ്പെഷ്യൽ? അതും ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ഒരു സ്ഥലം. പക്ഷെ ആ ഒരു ഏരിയയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ധർമ്മമുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയില് ഈ ഭാരതദേശത്തിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ധർമ്മമുണ്ട്. ഉത്തരം യത് സമുദ്രസ്യ ഹിമാദ്രേശൈവ ദക്ഷിണം.
തദ്ദേശം ഭാരതം പ്രോക്തം ഭാരതീ യത്ര സന്തതി. സമുദ്രത്തിന് ഉത്തരവും ഹിമാലയത്തിന് ദക്ഷിണവുമായിട്ടുള്ള ഈ ഭാരത ഭൂഖണ്ഡം അത് കണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് തന്നെ വിഷമം തോന്നിയത്ര. കാരണം ഇവിടെ ഈ ഋഷി പരമ്പരയിലുള്ള ജനങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. നോക്കൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരവരിയ്ക്കുന്ന ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവം വരേണ്ടത്. ഇപ്പൊ മുഴുവൻ അടിയില് ബോംബ് പൊട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഈ ഗൂഗിളും AI-യും എടുത്തു നോക്കിയാലും ഈ ഭൂമിയുടെ സംസ്കാരം വേറെയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലായ പിന്നെ കേൾക്കേ വേണ്ട, മുഴുവൻ തമിഴ് തമിഴ് തമിഴ്. അവർക്ക് തമിഴൊന്നും വരില്ല, തമിഴ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് പ്രാചീന. അത് കേട്ടിട്ട് കേരളത്തിലുള്ളവരും പറയുന്നുണ്ട് കുറെ. എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ശ്രൗതധർമ്മം, വേദാന്ത ശാസ്ത്രധർമ്മത്തിനെ ഇവിടുന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ എന്ന് അടിക്കടയ്ക്ക് കത്തിവെക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രയത്നം നടക്കണം. ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ആരും പഠിക്കുകയൊന്നുമില്ല. തമിഴ് പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത എല്ലാത്തിലും അതിനെ റിസർച്ച് ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അതിലും യാഗം യജ്ഞം ഈ ഒക്കെ ഉണ്ട്. തിരുപ്പുകഴ എടുത്ത് പിടിക്കും. തിരുപ്പുകഴ ആരംഭത്തിലെ സംസ്കൃതവുമുണ്ട്. അകര മുതല എഴുത്തെല്ലാം ആദി ഭഗവൻ മുതற்றേ ഉലക്. ഈ ആദി എന്നുള്ളതും തമിഴല്ല, ഭഗവൻ എന്നുള്ളതും തമിഴല്ല. ഈ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചപ്പോ ജാതി മതം എന്ന് വെച്ച ആളുകൾ വിരോധം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭാഷയും. ഈ ഭാഷയാണ്. ഇനിയിപ്പോ വളരെ ആധുനിക കാലത്തിൽ ഒരു മഹാപുരുഷൻ വന്ന് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിലയില്ലാതാവുമോ? പഴയതായാലേ ഉണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോ പഴയ കാലത്തെ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലുള്ള സംസ്കാരത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആരും അതിന് ശ്രദ്ധിക്കണില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നടക്കുക. അപ്പോ വാസ്തവത്തില് നമ്മളുടെ ഒരു പരമ്പര, നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ദേശത്തിന്റെ മഹിമ, ഇതൊക്കെ വേണം നമുക്ക്. ബാക്കിയുള്ള ദേശം അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ, അത് അവരുടെ ധർമ്മം. അവരവരുടെ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയണം. ഈ ദേശത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആ ഭാവം ഉണ്ടാവണം, ഒരു ഭക്തി. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂര് എന്ന് വെച്ചാല് വടക്കനാഥനും ഈ സന്നിധിയും ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വരണം ഉള്ളില്. അതൊക്കെ മംഗളമാണ്. അപ്പോ ഏതസ്മിൻ ഭാരതേ വർഷേ നാനാ വ്യസന സങ്കുലം ജനസ്യ ഏതസ്യ ദുഃഖം സ ദൃഷ്ട്വാ സകല ലോകകൃത്. ജനങ്ങളുടെ ഈ ദുഃഖമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ ഭഗവാൻ നാനാ വ്യസന സങ്കുലം, ഭാരതദേശത്തിലുള്ളവരുടെ വ്യസനമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ജഗാമ കരുണാമീശ പുത്രദുഃഖാത് പിതാ യഥാ. പുത്രദുഃഖം കൊണ്ട് അച്ഛന് ദുഃഖം വരുന്ന പോലെ ബ്രഹ്മാവിന് തോന്നി ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു സൗഖ്യം വരണം എന്ന് ധരിച്ചിട്ട് തന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു വസിഷ്ഠൻ. അന്ന് കഥ പറഞ്ഞു ഞാനത്. വസിഷ്ഠനെ ഇനി പോയി ഉപദേശിക്കണമല്ലോ ഭാരതദേശത്തില്. ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ജ്ഞാനിയായിട്ട് ജനിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പോഴാണ് കമണ്ഡലുധരോനാഥ സ കമണ്ഡലുനാമയാ സാക്ഷമാലം സ്ഥിതഃ പദ്മേ സ പ്രണമ്യാഭിവാദിതഃ ഏഹി പുത്രേതി മാമുക്ത്വാ. അവിടെ ആ താമരയിൽ ബ്രഹ്മാവിരിക്കണം. അതിന്റെ ഒരു ദളത്തില് കയ്യിൽ കമണ്ഡലവും ജപമാലയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നിന്നു എന്നാണ്. അപ്പോ ഏഹി പുത്ര, അടുത്തു വരൂ എന്ന് വിളിച്ചു അത്രേ ബ്രഹ്മാവ്. ഏഹി പുത്രേതി മാം ഉക്ത്വാ സസ്വാബ്ജസ്യോത്തരേ ദളേ മാം നിവേശ്യ. അതിന്റെ വടക്ക് ദളത്തിൽ ഇരുത്തിയത്രേ വസിഷ്ഠനെ. ഇരുത്തിയിട്ട് മുഹൂർത്തമാത്രം തേ പുത്ര ചേതോ വാനരചഞ്ചലം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ. ആ വസിഷ്ഠനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു മുഹൂർത്ത നേരം നിന്റെ ചിത്തം വാനര ചഞ്ചലമായിട്ട് തീരട്ടെ.
അപ്പോഴാണ് ഈ കരുണ വരിക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആ വിഷമം നല്ലവണ്ണം അറിയുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുക, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പൊ ബുദ്ധൻ രാജകുമാരനായിട്ട് എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളും പോയി കണ്ട് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനൊക്കെ കണ്ട് അതിന്ന് വരുന്ന ദുഃഖമൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, അലങ്കോലമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതമൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ കരുണയാണ്. ഇവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, എത്ര വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് പാവം. ദൗർബല്യം, വീക്ക്നെസ്സാണ്. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷണ നേരത്തേക്ക്, ഒരു മുഹൂർത്ത നേരത്തേക്ക് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെ ദുഃഖവും അനുഭവിച്ചു അത്രേ വസിഷ്ഠൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് അഹം വിസ്മൃതവാൻ സർവം സ്വരൂപം അമലം കില. വസിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വരൂപമൊക്കെ മറന്നുപോയി, അമലമായ നിർമ്മലമായ സ്വരൂപത്തിനെ മറന്നുപോയി. അഥാഹം ദീനതാമേത്യസ്ഥിതോ അസംബുദ്ധയാധിയ. വളരെ ദീനനായി, വളരെ ഒരു കൃപണനായി ഞാൻ ആ താമരതളത്തിൽ നിന്നു. ദുഃഖശോകാഭിസന്തപ്തോ ജാതോ ജനയിവാധമഃ. വളരെ ദുഃഖിച്ച് വിഷമിച്ച് അധമജനങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു. വളരെ വിഷമിച്ച് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടു. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുമ്പിൽ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് പോലും അറിയാതെ നിന്നു എന്നാണ്. അഥാഭ്യയാത് സമാം നാദഃ പുത്ര കിം ദുഃഖവാനസി. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ചോദിച്ചു അത്രേ, പുത്ര, മകനെ, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു അത്രേ. ഈ കമണ്ഡലത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് തെളിച്ചിട്ടേ നീ എന്താ ഇപ്പോ വിഷമിക്കണത്? അപ്പോ ദുഃഖോപഘാതം മാം പൃച്ഛ സുഖീ നിത്യം ഭവിഷ്യസി. നീ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കും. ഒരു നാടകം അല്ലേ, ഞാൻ തിരുവണ്ണാമലയിലേ ഉള്ളപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ ഞാൻ നടക്കാൻ പോകും. നടക്കാൻ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഏരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കുളം എന്ന് പറയാം, ഏക്കർ കണക്കിന് ഉണ്ടാവും. അത് വലിയ കുളം. അപ്പം അതിൻ്റെ തീരത്തിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പം അവിടെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഓരോരോ വിധവിധമായിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കാണും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു മൊബൈലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ എന്തോ പറയണോ എടുക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരായിട്ട് പോകുമ്പോൾ, സ്വാമി ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കുമോ ചോദിച്ചു. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമോ? എന്തിനാ? അല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉപദേശം ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപദേശം പറയണതായിട്ടും ഞങ്ങളൊരു സീരിയൽ എടുക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, നീ ചെയ്തോളൂ, ഞാനില്ല. അവർക്ക് ആക്ടിങ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെയാണ് കിട്ടിയതേ, അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഉപദേശം ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിട്ടും ഒരു സീനിന് ഇരിക്കുമെന്ന്. ഒരു എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടിയ ചാൻസാണ് സീരിയലിൽ ആക്ട് ചെയ്യാനേ. അപ്പോ ഇങ്ങനെക്കൂടെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാ, ബ്രഹ്മാവ് എന്നോട് ചോദിക്കൂ, ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തരാം. തതഃ പൃഷ്ടസ്സ ഭഗവാന്. ഭഗവാനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു. എന്താ ചോദിച്ചത്? തതഃ പൃഷ്ടസ്സ ഭഗവാന് മയാ സംസാര ഭേഷജം. ഉപദേശം എന്നല്ല പറഞ്ഞു, മരുന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാണ്. കാരണം ഇവിടെ ആകെപ്പാടെ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സൈക്കിക് ഡിസോർഡറാണ്, മനസ്സ് ശരിയില്ല, ബുദ്ധി ശരിയില്ല, അശാന്തമാണ്. ഞാൻ മരുന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാണ്. തതഃ പൃഷ്ടസ്സ ഭഗവാന് മയാ സംസാര ഭേഷജം കഥം നാഥ മഹാദുഃഖമയ സംസാര ആഗത. ഹേ ഭഗവാനെ, ഈ വലിയ ദുഃഖം എങ്ങനെ എനിക്ക് വന്നു? ഇതിന് മരുന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? കഥം ചക്ഷീയതേനാഥ തതസ്തേന മഹാത്മന തജ്ഞാനം സുബഹുപ്രോക്തം യജ്ഞാത്വാഹം സുഖീ സ്ഥിതഃ. അപ്പോ
ആ ഭഗവാൻ എനിക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു. ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഞാൻ സുഖിയായിട്ട് തീർന്നു, സമാധാനമുള്ള ആളായിട്ട് തീർന്നു, ശാന്തനായിട്ട് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. തതോ വിദിതവേദ്യം മാം നിജായാം പ്രകൃതൗ സ്ഥിതം. അറിയേണ്ടത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ നിജപ്രകൃതിയിൽ ഇരുന്നു എന്നാണ്. എൻ്റെ വാസ്തവമായ റിയൽ നേച്ചർ, ഐ വാസ് അബൈഡിങ് ഇൻ മൈ റിയൽ നേച്ചർ. എൻ്റെ സ്വരൂപത്തില് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ശാപേന സൗവാച ജഗത്കർത്ത വാക്യം സകല കാരണം ശാപേനാജ്ഞപദം നീത്വാ പൃച്ഛകസ്ത്വം മയാ കൃതഃ പുത്രാസ്യ ജ്ഞാനസാരസ്യ സമസ്തജനസിദ്ധയേ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, പുത്ര, തന്നെ ഞാൻ ശാപം കൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം അജ്ഞാനിയാക്കിയതാണ്. ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കൊണ്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചതാണ്. തന്നെ ഞാൻ പൃച്ഛകനാക്കി മാറ്റിയതാണ്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഇനിയിപ്പോ ലോകത്തിൽ പോയി ഉപദേശിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവും, നിനക്കറിയും. അതുകൊണ്ട് ഇതാനീം ശാന്തശാപസ്ത്വം ബോധം പരമുപാഗത. ഇപ്പൊ നീ ശാന്തനാണ്, ശാപത്തിന്റെ ഇഫക്റ്റൊക്കെ പോയി, പരമമായ ബോധത്തിനെ നേടിയിരിക്കുന്നു, ബോധപ്രാപ്തി വന്നിരിക്കുന്നു. ഗച്ഛവത്സ മഹീപീഠം ജംബൂദ്വീപാന്തരസ്ഥിതം. ജംബൂദ്വീപിലേക്ക് പോകും. ഈ ജംബൂദ്വീപേ ഭാരതവർഷേ ഭരതഖണ്ഡേ മേരോഹോ ദക്ഷിണേ പാർശ്വേ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയണത്. ഇപ്പൊ ജംബൂദ്വീപത്തിലേക്ക് പോകും. ഏഷ്യയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഭാരതദേശത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ. അവിടെ പോയിട്ട് ഭാരതദേശത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ചെന്ന് സാധോ ഭാരതവർഷേത്വം ലോകാനുഗ്രഹ ഹേതുന, ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭാരതവർഷത്ത് പോയിരിക്കണം എന്നാണ്. മനുവും പറയുന്നുണ്ട്, ലോകത്തിൽ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ആളുകള് ഈ അറിവിനായിട്ട് ഈ ഭാരതദേശത്തിൽ വരുന്നു. എല്ലാ കാലത്തും നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്, ഒരു ഫിനോമിനൻ. അസ്മദ്ദേശ പ്രസൂതസ്യ സകാശാത് അഗ്രജന്മനഃ സ്വം സ്വം ചരിത്രം ശിക്ഷേരൻ പൃഥിവ്യാം സർവമാനവാഹ. അപ്പോ ഈ ഭാരതദേശത്തിൽ ചെന്ന് ലോകാനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ആർക്കാണോ ജ്ഞാനത്തിന് അധികാരമില്ലാത്തത് അവർക്ക് ക്രിയാകാണ്ഡം ഉപദേശിക്കാം. തത്ര ക്രിയാകാണ്ഡപരാഹ ത്വയാ പുത്രമഹാധിയ ഉപദേശ്യാഹ ക്രിയാകാണ്ഡക്രമേണ ശമശാലിന. അവർക്കൊക്കെ കർമ്മം ഉപദേശിക്കാം, കർമാനുഷ്ഠാനം. വിരക്തചിത്താശ്ച തഥാ മഹാപ്രാജ്ഞാ വിചാരിണ. ആർക്ക് വൈരാഗ്യമുണ്ടോ, സൂക്ഷ്മബുദ്ധിശാലികളാണോ അവർക്ക് ഉപദേശ്യാഹ ത്വയാ സാധോ, അങ്ങ് ഉപദേശിക്കണം, നീ ഉപദേശിക്കണം. എന്താണ്? ജ്ഞാനേന ആനന്ദദായിന, ആനന്ദദായകമായ ജ്ഞാനത്തിനെ ഉപദേശിക്കണം. ഇതി തേന നിയുക്തോഹം പിത്ര കമലജന്മന ഇഹ സാധോ അവതിഷ്ഠാമി യാവത് ഭൂതപരമ്പര. വസിഷ്ഠൻ പറയണത്, ഈ ഭൂമിയിലെ ഭാരതദേശത്തില് ജീവജാലങ്ങൾ ഉള്ളവരെ ഇരിക്കാനാണ് എനിക്ക് വിധി. യാവത് ഭൂത പരമ്പര. ഈ പ്രാണിജാതങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളവരേക്കും ഞാനുണ്ടാവും, ഒരു ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫോമിൽ, ഒരു രൂപത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വസിഷ്ഠൻ ഈ ജ്ഞാനം ഓരോരുത്തരിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരൊക്കെ അവരുടെ ശരീരം തന്നെ സ്ഥൂല ശരീരത്തിലല്ല, സൂക്ഷ്മരൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, നേടിയെടുക്കാനൊന്നുമില്ല. ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണം പറയാണ്, കർത്തവ്യമസ്തി നമ മേഹി കിഞ്ചിദേവ, അല്പം പോലും എനിക്ക് ഒരു കർത്തവ്യമില്ല. സ്ഥാതവ്യമിത്യതിമനാ ഭുവി സംസ്ഥിതോസ്മി, ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കണം. സംശാന്തയാ സതത സുപ്തധിയൈവ വൃത്യാ കാര്യം കരോമി നച കിഞ്ചിദഹം കരോമി. മനസ്സൊക്കെ അടങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങിയവനെ പോലെ, ബുദ്ധിയൊക്കെ ശാന്തമായി, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ചിത്തവൃത്തികളൊക്കെ അടങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഞാനിവിടെ പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എന്നാണ്. കാര്യം കരോമി നച്ച കിഞ്ചിദഹം കരോമി, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ്. ഇനിയാണ് എത്ര പ്രാവശ്യമായിരുന്നു ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന്. അപ്പൊ ഇനിയാണ് ശരിക്കും ക്ലാസ് തുടങ്ങണത്. ചില ടീച്ചർമാരുണ്ട്, അവർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടും, പക്ഷെ ഉപദേശമേ തുടങ്ങില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ഇനി ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പിള്ളേരും അതെ നല്ല സാമർഥ്യമാണ്. അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോണ്ടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം മാഷ് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വസിഷ്ഠന്റെ അടുത്ത് രാമൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഉപദേശം തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപദേശം മാത്രമായിട്ട് പറയാണ് വസിഷ്ഠൻ. തനിക്ക് ഞാനുണ്ടായതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു വിശ്വാസമാണല്ലോ അല്ലേ? ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡെന്ന് പിള്ളേർ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു അധികാരപത്രം, തൻ്റെ അനുഭവം, തനിക്ക് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പരമ്പര, ഉപദേശം. നാരായണം പത്മഭുവം വസിഷ്ഠം ശക്തിം ച തത്പുത്ര പരാശരം ച വ്യാസം ശുകം ഗൗഡപദം മഹാന്തം ഗോവിന്ദ യോഗീന്ദ്രം അതാസ്യ ശിഷ്യം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യം അതാസ്യ പത്മപാദം ച ഹസ്താമലകം ച ശിഷ്യം തം തോട്ടകം വാർത്തികാരം അന്യാൻ അസ്മദ്ഗുരൂൻ സന്തതം ആനതോസ്മി. ഇപ്പം എന്തായി? നാരായണം പത്മഭുവം വസിഷ്ഠം. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വസിഷ്ഠനിലേക്കും, വസിഷ്ഠനിൽ നിന്നും ശക്തി, പരാശരൻ, അങ്ങനെ ഒരു പരമ്പര. ഇവിടെ വസിഷ്ഠനിൽ നിന്നും രാമനിലേക്ക് വന്ന് സൂര്യവംശ പരമ്പര, അതാണ് വാസിഷ്ഠം. നമ്മുടെ അദ്വൈത പരമ്പര വരുമ്പോൾ അത് അച്ഛൻ മകൻ എന്ന് ശുഖബ്രഹ്മ മഹർഷി വരയ്ക്കും വന്നു. അവിടുന്ന് പിന്നെ ഗൗഡപാദാചാര്യൻ, പിന്നെ ശങ്കരാചാര്യൻ, അങ്ങനെ. ഈ വാസിഷ്ഠ പരമ്പര വസിഷ്ഠൻ രാമൻ ഉപദേശിക്കും. അങ്ങനെ രാമൻ ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ, അവന് സിദ്ധന്മാരും ദേവതകളും ഒക്കെ ജ്ഞാനം കേട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി കാശ്മീര ദേശത്തിൽ പോയി പ്രകാശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് വാസിഷ്ഠൻ. എന്താണ് അതിന്റെ മർമ്മം എന്നുള്ള അത് വേറെ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കാശ്മീര ദേശത്തിൽ പോയി വാസിഷ്ഠത്തിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോ അത് അങ്ങനെ ഒരു പരമ്പരയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനത്തിന് ഒരുപാട് പരമ്പരകളുണ്ട്. അദ്വൈത ജ്ഞാനം എന്ന് എടുത്താൽ തന്നെ ഒരുപാട് പരമ്പരകളുണ്ട്. നമുക്ക് ശങ്കരാചാര്യർ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ അറിയണത്. ഇപ്പൊ രമണ മഹർഷി അത് സ്വതന്ത്രമാണല്ലോ, സ്വതന്ത്ര പരമ്പരയാണല്ലോ. അരുണാചലത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വന്നു. പക്ഷേ ശങ്കരാചാര്യർ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ. പുതിയ ഭഗവാന് ശങ്കരാചാര്യർ വേറെ രമണ മഹർഷി വേറെയാണെന്ന് പറയാൻ സമ്മതിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃതികളൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. മാത്രമല്ല പറയുകയും ചെയ്തു, ഏത് ശങ്കരൻ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയോ അതേ ശങ്കരനാണ് ഇപ്പൊ തമിഴിൽ എഴുതുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അത് നിഷേധിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതൊരു പക്ഷേ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സ്വതന്ത്രമായി കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വഴിയിലുണ്ട്, ഈ കാലത്തിന് പറ്റിയ രീതിയിൽ. അതേപോലെ ദത്താത്രേയ സമ്പ്രദായം ഭാഗവത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ദത്താത്രേയ പരമ്പര അതും ജ്ഞാന പരമ്പരയാണ്, അദ്വൈത പരമ്പരയാണ്. അഷ്ടാവക്ര പരമ്പര, ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനപരമ്പരകളാണ്. ഓരോരോ രീതിയിലെ ഓരോരോ സ്ട്രീംസ് ആണ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്ട്രീംസ് ആണ്. സോഴ്സ് ഒന്നാണ്, ജ്ഞാനം ഒരേ വിഷയമാണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാസിഷ്ഠത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. നാളെ തുടർന്ന് കാണാം.
श्रीराम जय राम जय जय राम। ओम श्रीराम जय राम जय जय राम। ओम श्रीराम जय राम जय जय राम। ओम जानकीकान्तस्मरणं जय जय। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। यतो ममात्मा भवसि त्वमेव ततो न वाच्यं मम किञ्चिदस्ति। यथा तवेष्टं गुरुवां तथैव त्वाम् आत्मनाथं रमणं